جو ہے چونکہ ایک حدیث ہے کہ اذا خطبہ کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ جب خطبہ دیا کرتے تھے احمرت عیناہ تو ان کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، یعنی اللہ کے نبی کی، وعلا صوتہ اور اپنی آواز کو بلند کر دیا کرتے، تیز تیز کہتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں علامہ نبوی کہتے ہیں، جن کو ہم بھی مانتے، یہ بھی مانتے، سب مانتے ہیں، یستدل علی انہ یستحب للخطیب کہ خطیب کے لیے تو یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر دے۔ جب حدیث سے یہ چیز ثابت ہے تو ہم اسے بدعت کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ بات فائنل ہو گئی۔ دوسری بات، انہوں نے جو ابھی ہمیں یہ کتاب پڑھ کر کے سنائی ہے اخبار الاخیار، تھوڑا ایک مطلب پھر آپ جو ہے تھوڑا غور کریں۔ اخبار الاخیار یہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل کتاب فارسی میں، سمجھ رہے ہو؟ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اور انہی کے عالموں کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آپ فارسی والی پڑھ کر کے سنا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ؟ دوسری چیز ایک بات اور ہے جو اس میں یہ بات یہ آئی کہ انہوں نے ترجمہ پڑھ کر کے نہیں سنا ہے، میں پھر ترجمہ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا النبی صلو علیہ وسلم تسلیما، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں، جو ہے خوب، آپ نے جو خوب کی بات کہی تھی، خوب درود و سلام پڑھیں۔ ہم نے 2 مرتبہ خوب کا مطلب سمجھایا، اور ہم نے سمجھایا کس سے؟ تفسیر ابن کثیر سے، جو ہم بھی مانتے یہ بھی مانتے۔ ایک مرتبہ پھر سمجھا دوں، خوب کا مطلب یہ ہے کیونکہ حدیث میں یہ بات مل گئی ہمیں کہ جو ہے تیزی کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جب ہم تیزی کے ساتھ نہیں کریں گے اور حدیث میں ہمیں جو چیز تیز ملے گی، ہمیں حدیث میں تیز ملی خطبے کے اندر آواز بلند کرنے کی وجہ سے، ہم نے حدیث کے اوپر لبیک کہا اور ہم نے اپنی آوازوں کو خطبے میں بلند کر دیا۔ اب درود ذکر مطلب ذکر کے سلسلے میں ہمیں بات یہ ملی اپنی آوازوں کو پست کرو، ہمیں اپنی آوازوں کو تیز نہیں کرنا ہے، تو ہم نے اپنی آوازوں کو تیز نہیں کیا بھائی، ہم ہیں۔ ہم نے جو ہے آپ کو مشکات شریف کا حوالہ دیا، قد نص بعض علمائنا ان الذکر ان رفع الصوت بالذکر حرام ولو بالذکر حرام، یہ مشکات شریف ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے جو ہے اس کا حوالہ پیش کیا، جو ہم بھی مانتے یہ بھی مانتے ہیں، یہ کیوں انہوں نے لکھا، یہ بھی نہیں آیا۔ تیسری چیز، ہم نے تفسیر ابن کثیر پیش کی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ہم نے مسلم شریف پیش کی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا خوب کا مطلب بتاؤ، میں نے خوب کا مطلب بتا دیا۔ اخبار الاخیار کو انہوں نے پیش کیا، یہ اصل کتاب شیخ صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی اصل کتاب فارسی میں ہے۔ اس وجہ سے دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اگر ہم مان بھی لیں، کیا ہم بدعتی کہیں گے؟ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بدعتی ہم نہیں کہیں گے یا بدعتی کہیں گے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو بعد میں بات ثابت ہوگی جب اس پہ بات چلے گی کہ شیخ صاحب کیا تھے کیا نہیں تھے۔ سمجھ رہے؟ شیخ صاحب کیا تھے کیا نہیں تھے۔ شیخ صاحب کے علاوہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا، میں کتاب دکھا سکتا ہوں جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کتاب بولا، میں نے اس کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ہے۔ ولی ابی حنیفہ ان رفع الصوت بالذکر بدعۃ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع صوت یعنی ذکر کے اندر آواز کو بلند کرنا بدعت ہے۔ یہ حلبی کبیرہ صفحہ نمبر 566 ہے۔ بدعت سیئہ، بھائی یہ کہنا ہے، اس کی دلیل ہے مخالف لامر فی قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مخالف ہے۔ تو مخالف ہونے کا مطلب ہے غلط، اگر اسے بدعت حسنہ کہیں گے تو وہ مخالف نہیں۔ قرآن کے جو چیز مخالف وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کے مخالف جو چیز ہوگی وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بس ایک چیز اور بتا دوں کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے آپ ان تمام چیزوں کے ہمیں جواب دیں گے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر پیش کی ہے، حاشیہ ابن عابدین شامی جو ہم بھی دونوں آدمی مانتے ہیں یہ، مسلم شریف یہ، اور حلبی کبیر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پیش کیا ہے۔ آپ پہلے ان چاروں باتوں کا جواب دیں گے۔ دوسری چیز، آپ تھوڑا اپنے ذہن کو جو ان سے متعلق نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھا سکتے ہیں بھائی ان کو، کچھ بات ہم کہتے ہیں کم وقت لے وہ، ہاں کم ہی وقت لیں گے، یہ آپ زیادہ نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے، بات ہٹ بیچ میں بول رہے ہیں، بات ہو رہی ہونے دیں۔ جو ہے یہ بات ہے
आपने बोली तो 5 दिन तक के हुई नहीं, तो ये सब समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही है ना। आप बोलेंगे तभी ये पब्लिक चाहेगी। नहीं, आप बोलो। हाँ, तो आप बात बीच में फटाफट बोलते हुए जाओ। आप बोलते, फिर यही बात है, मुश्किल वाली बात ये भाई आप आप कहिए तो कुछ कहना बात देखो, आप कम समझ लो, हम कब समझ लो का गलत कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस के अंदर इसका भी हम आपको हवाला देंगे। ये हाशिया इब्न अबदीन शामी, इसमें लिखा हुआ है, और अभी मैं आपको पढ़ करके इबारत सुना दूंगा। अगर आप कहेंगे ये कागज़ लगे हुए हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिक्र जो है ये असल जो है धीरे धीरे ही मशरू है, यानी धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन शरीयत हमें कुछ चीज़ों पर तेज़ जिक्र करने की इजाज़त देती है। जैसे हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की आपके सामने, जिसमें लिखा है कि खतीब जो है खुतबा देने वाला अपनी आवाज़ को तेज़ कर सकता है। अजान भी जिक्र है, लेकिन अजान तो लाउड स्पीकर में हो रही है, क्योंकि उसको तेज़ करने का हमें हुक्म दिया गया है। तलबिया है, हज पे हम जाते हैं तो हम तेज़ कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये चीज़, जो चीज़ें हदीस से तेज़ पढ़ने के लिए हमसे कहा गया है, हम पढ़ रहे हैं। अजान तेज़ है, कोई नहीं कहता बिदात है भाई, अजान कोई कह रहा तेज़ है। खुतबा के अंदर आदमी जो है, खतीब जब हमें आवाज़ बुलंद करता है तो कोई नहीं कहता ये बिदाती है जो बिदात का काम कर रहा है। इस वजह से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद ये वहाँ की बात नकल की हो जहाँ पे शरीयत ने इजाज़त दी है, जहाँ पर, क्योंकि शेख साहब के सामने ये तमाम किताबें थीं, मुस्लिम भी शेख साहब के सामने थी, थोड़े कम हो जाए जो है, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के सामने मुस्लिम शरीफ मौजूद थी और ये सारी किताबें मौजूद थी। इसलिए जब शेख साहब ने ये सारी किताबें देखी तो हम कह ही नहीं सकते। बच्चन निकालो, बच्चन सबका सुनो। शेख साहब के सामने मुस्लिम भी मौजूद थी, कुरान की आयत भी मौजूद थी, और साथ साथ में मिशकात भी मौजूद थी। सब कुछ शेख साहब के सामने मौजूद था। इस वजह से ये कहा जाएगा कि शेख साहब ने गलत नहीं किया है, बल्कि जिन चीज़ों की इजाज़त है तेज़ करने की, शेख साहब ने उसमें तेज़ होने का हुक्म दिया है। यानी जिन चीज़ों में शरीयत ने इजाज़त दी, ये कैद लगाना है भाई, शेख साहब से बड़े आदमी, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वजह से आप ये मसला आधे घंटे के अंदर फाइनल कर दीजिए और बना दीजिए बस। मैं एक बात मैं नाजायज़ हराम या बिदात मैंने एक वाला हिस्सा दिया, ये नहीं कुरान में मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर आप मान नहीं सकते, तो फिर बात कुछ नहीं भाई, ये आपको दिखाई गई, ये आपने मेरा उसको नहीं दोस्त मानते, फारसी की नहीं है, ये दिखाई गई, उसको मैं नहीं मानते, ये असल फारसी में मेरे दोस्त उसको तो नहीं मना करेंगे, तो किताबुल्लाह है ये नहीं मना। तो मेरी आपको ये नहीं साबित करना है या नहीं है, आपको ये साबित करना है जो आपने दावा किया है कि वो गलत है, नाजायज़ व हराम है। कुरान ने कहाँ लिखा है कि वो नाजायज़ व हराम है? मेरी बात हदीस में जो आपने हवाले दिए, एक बार भी नहीं साबित किया। आप खाली घुमा फिरा के बात करो, एक बार भी साबित नहीं किया ये कि उन्होंने ये लिखा है कि बुलंद आवाज से जिक्र ना करो। ये कहाँ लिखा है कि बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम ना करो? दुरूद व सलाम नहीं है, बहुत सारी चीजें क्यों कह रहे हो? फिर ये क्यों कह रहे हो? मौसा, बहुत सारी चीजें मेरी बात मेरी बात मखसूस क्या आप मत बोलिए, इनको बोलने दिए मुफ्ती साहब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हजरत आप जो है नहीं, जो अहद हुआ एक लोग इधर का बोलेगा, बस इधर हम भी बोल सकते हैं, हम भी चिल्ला सकते हैं। मौलाना आपकी बात पे थोड़ा मैं कुछ कहूँगा, अभी आप रुक जाएं, अभी बात जो बात बतानी हो हजरत के कान में बताइए, हमको जो बात बतानी है हजरत के कान में बताएंगे। अगर इस मसले को हल चाहते हैं कि आप जल्दी हो जाए, पब्लिक बाहर खड़ी मेरी है, बात सुनिए, हालात अच्छे नहीं है, इसी पे एक बात देखिए दुनिया कहाँ तक जा रही है और आप अभी खाली मुनाजरा करने बैठे हो, ठीक है? अल्लाह ये और मसला मुनाजरे की एक दो शर्तें यहाँ नहीं पाई जा रही मेरी हैं। बात तो सुनेंगे यार, बात पहले आप उनकी सुनो, बाद में आपकी चलिए मुफ्ती साहब उनकी बात सुन लीजिए, मुफ्ती साहब आपने की सुनो बात। मेरा ये दावा है, आपने ये कहा कि वो चीज गलत है, नाजायज़ और आराम में खड़े होकर सलाम पढ़ना, और ये जिक्र है, और जिक्र के लिए मना किया गया है। तो सिर्फ दुरूद सलाम ही जिक्र है, बहुत सारी चीजें जिक्र है, सबके लिए मना किया गया, लेकिन ये मखसूस किया गया है कि दुरूद सलाम खड़े होकर सलाम मिलाद में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या काम है भाई? जब सबसे मना किया जब उसमें आएगी नहीं, क्या जब सबसे मना किया जब उसमें आएगी या नहीं? दुरूद सलाम के लिए मखसूस किया है उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहीं पर एक बार भी उन्होंने लिखा हो, ये जो हजरत दिखा रहे हैं, ये जो है मुहद्दिस दहलवी को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूं। असल किताब दिखा दे भाई, असल किताब दिखा दे मेरे भाई, अब हर चीज तो हर वक्त मौजूद नहीं है। मोबाइल में आप देख लीजिए, मोबाइल पे मौजूद अपलोड करिए, इसमें आप कहें मैं लोड इसमें जो है एक नमूना, इसमें जो है ये अब्दुल्लाह मुहद्दिस मेरी बात जो किताब है जी इसमें आप आप मेरी एक बात सुन लें,
सुनो तो यार, सुनो मेरी बात भाई, एक बात भी बोल सकते हैं तेरे से दो पे दो बोलेंगे, तीसरा नहीं बोलेंगे। खामोश हो जाओ।